Hello everyone, this is Khushali Kateria. In this video, we discuss introduction of artificial intelligence. In introduction video, we discuss the history of AI. Okay, which kind of the application done in AI, as well as we also discuss about the AI can what kind of the problem solved by AI and what kind of the situation faced in AI. So all kind of the all kind of the introduction we discuss in this video. Okay. So first one is the what is AI? Okay. AI is a human mental activities. Human mental activity, it means non-natural or it's artificial. Okay, non-natural and artificial. In previous video or in our subject introduction, we discuss about what is artificial. Artificial, it means non-natural. Non-natural, it means also we called human derived by human. Okay, જે કઈ બી વસ્તુ હ્યુમનથી ડિરાઈવ થયેલી હોય, હ્યુમનથી પ્રોડ્યુસ થયેલી હોય, હ્યુમને પ્રોડક્ટ કરેલી હોય, ઓકે, એનું પ્રોડક્શન છે હ્યુમન થ્રુ થયું હોય, એ બધી જ વસ્તુ શું હશે? તો ઇટ્સ અ આર્ટિફિશિયલ. ઓકે. એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ ધ ઇન્ટેલિજન્સ. વોટ ઇઝ ઇન્ટેલિજન્સ? Intelligence, it means learn and think. First we learn to the computer, and after that computer will say that it's wrong or right. Okay. So first we learn, and after that think. So it's called the intelligence. First one is artificial and intelligent. Both word are merged. Then we can say that artificial intelligence. But artificial intelligence is not a system. It's one kind of the study. What kind of the study? It means we generate our computer like our human brain. It means train our computer equal to our human brain. Okay. Which kind of the human activity do in our regular day-to-day life, computer can do that same situation. Okay. So this study is based on it is a study based on the how the computers make how the computer thinks about things which present human can do better. કઈ સિચ્યુએશનમાં કમ્પ્યુટર છે એ હ્યુમનથી બેટર થશે, એ જે કાંઈ બી સિચ્યુએશન છે, એ જે કાંઈ બી સ્ટડી છે, ઇટ્સ અ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. What is the AI can do right now? Okay, first one, we lots of things come around that, but in this slide we discuss small kind of thing. Like first one is the game playing. Game playing, it means in our regular day-to-day life we play a huge amount of or large amount of data that available in online gaming. Okay. We play a game in mobile, laptop, PC. Okay. One small game example is the chess board. Okay. જે આપણે ચેસ બોર્ડ જોઈએ છે, ગેમ પ્લેઇંગ માટેનું બેસ્ટ વન એક્ઝામ્પલ છે. કોની સાથે? તો કે કમ્પ્યુટર સાથે. ઓકે. જે ડે ટુ ડે લાઈફમાં આપણે જોઈએ છીએ કે કમ્પ્યુટર સાથે આપણે સપોઝ કે આપણું કોઈ પ્લેયર 2 છે એ અવેલેબલ ના હોય તો આપણે કમ્પ્યુટર સાથે રમીએ છીએ. તો અત્યારે એઆઈ છે એ હ્યુમનને બી બીટ કર્યું છે. શેમાં? તો કે ચેસમાં એઆઈએ હ્યુમનને બી બીટ કર્યું છે. મતલબ એ એનાથી બી સારું પ્લે કરી શકે છે એવું હિસ્ટ્રીમાં પ્રૂવ થયું છે. અને અત્યારે એનું બેસ્ટ પ્લેયર કેટલી, મતલબ એ લોકોએ લિમિટેડ ટાઈમ આપ્યો, ટાઈમ લિમિટ આપી છે કે એટલા ટાઈમમાં હ્યુમન બ્રેઇન કરતા કમ્પ્યુટર છે એ ફાસ્ટ પ્લે કરશે, અને એ હંમેશા ને હંમેશા એની જે કંઈ બી પ્રોબેબિલિટી છે એ શું રહેશે? તો કે વધારે રહેશે. શું થવા માટે? ગેમ વિન થવા માટે. ઓકે. સેકન્ડ વન છે ઓટોનોમસ કંટ્રોલ એન્ડ ઓટોનોમસ પ્લાનિંગ એન્ડ શેડ્યુલિંગ. ઓટોનોમસ કંટ્રોલ, ઇટ મીન્સ કે જે આપણે ઓટો ડ્રાઈવ જોઈએ છે, કમ્પ્યુટર વિઝન જોઈએ છે, ઓકે, કે રોબોટિક્સ ડ્રાઈવ જોઈએ છે, એ જે કંઈ બી છે એ કે સપોઝ કે તમે કોઈ એક જગ્યાએ જાઓ છો અને એ જગ્યાએ જઈને કોઈ ડિસિઝન લેવાનું છે, સ્માર્ટ મૂવ લેવાનો છે. ઓકે. સપોઝ કે તમે રોડ ઉપર જ જાઓ છો અને અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ ઓટોમેટિક કાર આવે છે, બરોબર? તો એ ડ્રાઇવિંગમાં શું થશે? તો કે ઓટોમેટિક ડિસિઝન લેશે કે ક્યાં આગળથી શું. હવે અહીંયા આગળ આપણે જોવા જઈએ તો ડેડલોક જેવું કંઈક ક્રિએટ થાય છે કે સપોઝ કે અહીંયાથી ના આવે છે, અહીંયાથી આ વ્હીકલ આવે છે, અહીંયાથી આ વ્હીકલ આવે છે. તો ત્રણે ત્રણ છે એ શું છે? તો કે ઓટોનોમસ છે. ઓટોનોમસ છે એટલે એનો મતલબ શું છે? તો કે એને પોતાની રીતે સ્પીડ વધારવી, ઘટાડવી, શું કરવું, કઈ રીતે એને ક્યાં મૂવ કરવું, એ શું કરશે? તો કે એ પોતે ડિસિઝન લેશે. ઇટ મીન્સ ઓટોનોમસ કંટ્રોલ એન્ડ ઓટોનોમસ પ્લાનિંગ એન્ડ શેડ્યુલિંગ. સેકન્ડ વન ઇઝ ધ
Diagnosis, it means AI is also work in a medical science. ઓકે, મેડિકલ સાયન્સમાં જે કાંઈ બી યુઝ કરવાની જરૂર છે, જે કાંઈ બી ઇમ્પ્લિમેન્ટ લાવવાની જરૂર છે, અથવા તો જે કાંઈ બી ઇન્ટેલિજન્સલી કે જે એમની પાસે નોલેજ છે ને એમાં જો કાંઈ બી એમને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું હોય તો મેડિકલ સાયન્સમાં બી એઆઈનો સારો એવો રોલ છે. લોજિસ્ટિક પ્લાનિંગ ઇટ મીન્સ ઇન ફ્યુચર પ્રિડિક્ટ કરીને કંઈક તમારે આપવાનું છે, પ્રિડિક્શન આપવાનું છે. સપોઝ કે સ્ટોક માર્કેટ છે, મની માર્કેટ છે. ઓકે, એવા ઘણા બધા એવા માર્કેટ છે જે પ્રિડિક્શનના બેઝડ ઉપર, કે સપોઝ કે ડેટા વેરહાઉસના બેઝડ ઉપર. ડેટા વેરહાઉસ ઇટ મીન્સ હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ ડેટા, કે લાસ્ટ 100 યર્સનો જે ડેટા છે એ ડેટા ઉપર તમારે કંઈક પ્રિડિક્ટ કરીને આપવાનું છે. એ પ્રિડિક્શનને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે લોજિસ્ટિક પ્લાનિંગ, કે તમે લોજિકલી કંઈક પ્લાન કરો, એવું કંઈક મૂવ કરો કે જેની મદદથી તમે તમારું જે કાંઈ બી ઇન ફ્યુચર જે ડિસિઝન છે એ શું આવે તો કે સારું આવે, મતલબ એ રીતે તમને હેલ્પ થાય. પછી તો કે રોબોટિક્સ આપણે શું છે તો કે ઇટ મીન્સ વી બિલ્ડ અપ લાઈક હ્યુમન. ઓકે, કે આપણે એવો એક માણસ તો ના, હ્યુમન તો ના કહી શકીએ, માણસ બી ના કહી શકીએ, પણ એવું કંઈક બનાવવાનું છે જે હ્યુમનની એક્ટિવિટી કરે. અત્યારે આપણે જે ડે ટુ ડે લાઈફમાં જોઈ શકીએ છીએ કે ઘણા સ્ટુડન્ટ છે, ઘણા અહીંયા છે, ફોરેન કન્ટ્રીમાં છે, એ રીતે આપણે વાત કરીએ તો એ લોકોએ રોબોટિક્સમાં એ રીતે બી ઘણું બધું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું છે. લાઈક કે સર્વ કરવું છે, હોટલમાં તમે રેસ્ટોરન્ટમાં જાઓ છો તો ઘણીવાર એ રીતે હોય કે ભાઈ રોબોટ છે એ સર્વ કરતા હોય, બરોબર. સાથે સાથે ક્લિનિંગની પ્રોસેસ માટે રોબોટિક્સ એ બધા અવેલેબલ હોય. જે કાંઈ બી આપણે મૂવી બી ઘણા જોયા છે, બરોબર. તો જે કાંઈ બી માર્વેલની સિરીઝ છે તો એમાં બેઝડ ઓન રોબોટિક્સ, કે જે કાંઈ બી શીખે છે, બરોબર, જે કાંઈ બી એને રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન સમજાવવામાં આવે છે એની બેઝડ ઉપરથી એ શું કરે છે તો કે એ એક હ્યુમન જેવું સમજે છે અને હ્યુમન જેવો બિહેવ કરે છે. બટ ઇટ્સ નોટ અ હ્યુમન. ઓકે, ઇટ્સ અ મશીન. લેંગ્વેજ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એન્ડ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ. લેંગ્વેજ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મીન્સ ઇટ્સ અ હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ ડેટા ઇન અવર કન્ટ્રી. ઓકે, સપોઝ કે આપણે વાત કરીએ આપણી કન્ટ્રીમાં લેંગ્વેજ કેટલી છે તો કે 18 ટાઈપ્સની લેંગ્વેજ છે. ઓકે, એ લેંગ્વેજમાં 24 ટાઈપની લેંગ્વેજીસ આપણા કન્ટ્રીમાં, ઇન્ડિયામાં બોલાય છે. તો એ 24 લેંગ્વેજીસમાંથી આપણે કેટલી સમજીએ છીએ? સપોઝ કે 2 કે 3, વધીને 5. ઓકે, તો સપોઝ કે કોઈ એવું મશીન આપણે બનાવીએ કે જે બધી લેંગ્વેજ, સપોઝ કે 24માંથી 20 લેંગ્વેજ છે એ અન્ડરસ્ટેન્ડ, મતલબ એ સમજે છે, અને એમાંથી આપણે કંઈક એને ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ, ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કહીએ છીએ. સપોઝ કે એમને તમે આપ્યો છે 100 પેજ આપ્યા છે ગુજરાતીના, 100 પેજ આપ્યા છે ઇંગ્લિશના, અને 100 પેજ આપ્યા છે હિન્દીના, 100 પેજ આપ્યા છે મરાઠીના. તો એ 100 કેટલા એની પાસે પેજ થયા તો કે 400 પેજ થયા. એ 400 પેજમાંથી તમારે કંઈક ડેટા છે એ ફેચ કરવો છે, એમાંથી તમારે ડેટા છે એ રિટ્રાઈવ કરવો છે. તો મશીન શું કરશે તો કે ઇઝીલી કરી દેશે, કેમ કે એમની પાસે ઓલરેડી એ બધો ડેટા છે એ ફોર્મેટમાં છે કે એ સમજી શકે છે, ગોતી શકે છે. અને જ્યારે આપણે કોઈ એક વસ્તુ શું કરવી પડશે તો કે વાંચવી પડશે, તો એ સ્માર્ટલી વર્ક કરે છે, હ્યુમનને ત્યાં આગળ બી બીટ કરે છે. તો આટલી વસ્તુ છે કે જ્યાં આગળ એઆઈ છે એ શું કરે છે, કરંટ સિચ્યુએશનમાં હ્યુમનને બીટ કરે તેવી પોસિબિલિટી છે, અને એમાં એ સારું એવું રિઝલ્ટ બી આપે છે અને મદદ બી કરે છે. નાઉ વી ડિસ્કસ ધ હિસ્ટ્રી ઓફ એઆઈ. 1943 બિગિનિંગમાં જ પહેલાનું સ્ટાર્ટ થયું એઆઈનું, કે સપોઝ કે એમણે શું કર્યું તો કે બુલિયન સર્કિટ બહાર પાડી. કોની તો કે બ્રેઇનની. પછી તો કે 1950માં એમણે બુલિયન સર્કિટ બ્રેઇન જે હતી એ એમણે શું કરી તો કે ત્યારે ચાલુ કરી હતી, જે એમણે ટ્યુરિંગ તરીકે 1950માં બહાર પાડી અને પબ્લિશ કરી. અને પછી એનું જે કંઈ બી નેમ હતું એ શું કર્યું તો કે એનું આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એવું નેમ છે એનું એડોપ્ટ થયું 1956માં. અને ધીમે ધીમે જે કંઈ બી 1950 છે, 1960 છે, 1969, 1968 બધામાં કંઈક ને કંઈક ઇમ્પ્લિમેન્ટ થતું રહ્યું. અને એન્ડ ઓફ ધ 1995 we called as AI as a science, because AI is integration or includes learning, reasoning, knowledge representation, as well as we also called supervised learning, unsupervised learning. Okay, vision, computer vision, language understanding, recognition, understanding. Okay, all kind of the thing AI can do or AI can integrate that. So
in 1995 we called AI as a science. Okay, this one is the history, but after that, after of the history, we discuss which kind of the thing AI can or AI cannot. Okay, so few questions are like that. First one is the, can we build a hardware as a complex as a brain? ઇટ મીન્સ કે જે હાર્ડવેર આપણું જે બ્રેઇન છે, ઓકે, એ બ્રેઇનને શું આપણે એઝ અ હાર્ડવેર તરીકે બિલ્ડઅપ કરી શકીએ? તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું છે, તો કે હાઉ કોમ્પ્લિકેટ ઇઝ અવર બ્રેઇન? આપણું બ્રેઇન છે કેટલું કોમ્પ્લિકેટેડ છે? તો ફર્સ્ટ વન ઇઝ અવર બ્રેઇન is neurons and nerves. Okay, nerve cells is basic information processing unit. કે ન્યુરોન્સ થ્રુ આપણું જે કાંઈ બી બ્રેઇન છે, જે કાંઈ બી સિમ્ટમ્સ, જે કાંઈ બી સિમ્બોલ્સ અથવા તો જે કાંઈ બી મેસેજ પાસ કરવો છે, એ કોના થ્રુ કરશે? તો કે ન્યુરોન થ્રુ. એક ન્યુરોન થ્રુ બીજા ન્યુરોન થ્રુ. અને એ બધા જ કોનાથી જોઈન થયેલા છે? તો કે સિનેપ્સથી. સિનેપ્સ ઇટ મીન્સ કે મેસેજ પાસ કરવા માટેની જે કાંઈ બી લાઈન છે, જે કાંઈ બી મેસેજ પાસ કરવા માટેનું જે મીડિયા છે, એ શું છે? તો કે સિનેપ્સ. ઓકે, તો અવર બ્રેઇન ન્યુરોન્સ કેટલા છે? 10⁻12. હ્યુમન બ્રેઇનમાં ન્યુરોન્સ 10⁻12. અને એને સિનેપ્સ કેટલી છે? તો કે 10⁻14 કરતા બી વધારે સિનેપ્સ છે, જે એકબીજા ન્યુરોન્સને કનેક્ટ કરીને રાખે છે. તો એ ન્યુરોન્સમાં એક ન્યુરોન્સથી બીજી ન્યુરોન્સ સુધી જોવા માટેનો ટાઈમ કેટલો છે? તો એનો સાયકલ ટાઈમ છે 10⁻³ ઓલમોસ્ટ 1 મિલી સેકન્ડ. ઓકે, તો હાઉ કોમ્પ્લેક્સ કેન વી મેક કમ્પ્યુટર્સ? ઓકે, તો કેટલા કોમ્પ્લેક્સ સુધી આપણે એવું કમ્પ્યુટર કેટલું આપણે કમ્પ્યુટર બનાવશું, કેટલું કોમ્પ્લેક્સ હોઈ શકશે? તો કે 10⁸ ઓર મોર. ઓકે, તો કે 10⁸ જેટલું આપણા ન્યુરોન્સ 10⁻12 છે, તો આ જે કમ્પ્યુટર છે એ શું હશે? તો કે 10⁸ ન્યુરોન્સ વાળું હોઈ શકે. બરોબર. સપોઝ કે એવું કોઈ સુપર કમ્પ્યુટર છે, આપણે શું કરીએ? તો કે એઝ્યુમ કરી લઈએ જે સુપર કમ્પ્યુટર શું હશે? તો કે હંડ્રેડ્સ ઓફ કમ્પ્યુટરનું મર્જિંગ હશે. ઇટ મીન્સ 10⁻12 બીટ્સ ઓફ રેમ. 10⁻12 બીટ્સ એટલી બીટનું એ શું હશે? તો કે રેમ વાળું એક કમ્પ્યુટર હશે. એ રેમ વાળું કમ્પ્યુટર એક નહીં હોય, પણ હંડ્રેડ્સ ઓફ કમ્પ્યુટર હશે, હજારોમાં એક કમ્પ્યુટર હશે. અને એનો સાયકલ ટાઈમ શું હશે? તો કે 10⁻⁹ સેકન્ડ. અવર બ્રેઇન સાયકલ ટાઈમ શું છે? તો કે 10⁻³ it's a 1 millisecond and this one is the 1 nanosecond. Okay, milli nahi, 1 nanosecond. So this is a possible in near future we can compute. So conclusion એ થશે, yes, we can do that. In our near future we have computer with many basic processing elements as our brain, but એ જે કાંઈ બી ઇન્ટરેક્શન છે, જે કાંઈ બી વાયર્સનું એમની જોડેનું જે કાંઈ બી મેચ કરવું છે, જોડાણ કરવું છે, ઓકે, એમની જોડે જે કાંઈ બી સેટિંગ કરવું છે, એ શું છે? બહુ જ કોમ્પ્લેક્સ છે. ઓકે, તો બટ બિલ્ડિંગ અ હાર્ડવેર ઇઝ અ વેરી ડિફિકલ્ટ, ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધ મેકિંગ અ કમ્પ્યુટર બિહેવ લાઈક અ બ્રેઇન. ઓકે, આ જે બ્રેઇનમાં આ જે આપણે સિનેપ્સથી જે કનેક્શન થયું છે, એ શું છે? તો કે નેચરલી છે. એ હ્યુમન બેઝડ નથી, મતલબ આર્ટિફિશિયલ નથી. જ્યારે આપણે જે બ્રેઇનને આપણે જે બિલ્ડઅપ કરવાની વાત કરીએ છીએ હાર્ડવેર, એ જે બિલ્ડઅપ કરવો હાર્ડવેર છે એ શું છે? તો કે આર્ટિફિશિયલ છે. આર્ટિફિશિયલ ઇટ મીન્સ કે 10⁻14 સિનેપ્સને આપણે એક જોડે કનેક્ટ કરવાના છે, અને એમાં જો થશે કે નહીં થાય એ બી હજુ ચાન્સ શું છે? ખ્યાલ તો છે નહીં. તો એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે એઝ અ હ્યુમન જેવું બ્રેઇન આપણું એઝ અ હાર્ડવેર બનાવવા માટે. પણ ઇન ફ્યુચર એ પોસિબલ છે. ઇન ફ્યુચર ઇટ મીન્સ કે ઘણા વર્ષો હજુ જતા રહેશે. આપણે કહી ના શકીએ, એવું ના કહી શકીએ કે 20ની એન્ડમાં, 21st સેન્ચુરીની એન્ડમાં આપણે બ્રેઇન છે એ રીતે બનાવી શકીએ, પણ અમુક લિમિટ સુધી આપણે બનાવી શકીએ. ઓકે, સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ, કેન કમ્પ્યુટર બીટ હ્યુમન એઝ એટ ચેસ? તો કે we all know that chess game is a classic problem. Okay, also we called a classic problem for AI. Okay, it's a well defined problem, as well as we know as per human બિહાફમાં જો કહેવા જઈએ તો બી એ કોમ્પ્લેક્સ છે. ઓકે, હ્યુમન જો પ્લે કરતા હોય તો બી, બટ કન્ક્લુઝન શું કહે છે? કમ્પ્યુટર, બટ ટુડેઝ કમ્પ્યુટર કેન બીટ ઇવન ધ બેસ્ટ હ્યુમન. અત્યાર સુધીનો જે કાંઈ બી બેસ્ટ ચેસ પ્લેયર છે એને બી કમ્પ્યુટરે શું કર્યું છે? તો કે એને બીટ કર્યું છે. ઓકે, એનાથી ઓછા ટાઈમમાં. તો
એ અત્યારે આપણે એ કહી શકીએ કે કમ્પ્યુટરમાં ચેસના ગેમમાં કમ્પ્યુટર છે એ હ્યુમનને બીટ કરી ગયું છે, મતલબ હ્યુમન કરતાં બી એ શું છે તો કે ફાસ્ટ છે એ બન્યું છે. ઓકે, તો તમારી એક એક્સરસાઇઝ થશે કે કરંટ સ્ટેટસ શું છે ચેસ પ્લેઇંગનું, કેટલો ટાઈમ લાગે છે એને પ્લે કરવા માટેનો. ઓકે, એ તમારી કરંટ એક્સરસાઇઝ છે. થર્ડ વન ઇઝ ધ કેન કમ્પ્યુટર ટોક. ઓકે, સો this is known as a speech synthesis. Okay, so first one is if we translate our text into phonetic form. Okay, phonetic form it means કે અલગ અલગ પાર્ટમાં સપોઝ કે આપણે જે કાંઈ બી વર્ડ બોલીએ છીએ એ જે કાંઈ બી વર્ડ છે એને આપણે જે રીતે પ્રોનાઉન્સ કરવાના હોય એ પ્રોનાઉન્સિએશનને જે લખવું, સ્વર અને વ્યંજનમાં અલગ અલગ પાર્ટ પાડવા. ઓકે, એને આપણે કહીશું ફિનોટિક ફોર્મ. ઓકે, ફિનોટિક ફોર્મ. તો ફિક્ટિયસ, તો એને આપણે કઈ રીતે બોલશું, આ છે ફિક્ટિયસ, તો એને આપણે લખશું કઈ રીતે સ્વર અને વ્યંજનમાં, તો કે ફિક્ટિશિયસ. ઓકે, ફિક્ટિયસ. તો હવે સપોઝ કે આ જે છે પ્રોનાઉન્સિએશન, તો આપણું જે ટીશ જે કરીએ છીએ આપણે બોલીએ છીએ એકચ્યુઅલ સાઉન્ડમાં આપણું આવે છે ફિક્ટિયસ. ઓકે, એ આપણા એકચ્યુઅલ સાઉન્ડમાં આવે છે, જે આપણી બેઝિક ઓડિયો ક્વોલિટી છે, જે આપણી હ્યુમનની જે કાંઈ બી પ્રોનાઉન્સિએશનની જે કાંઈ બી સ્ટાઇલ્સ છે, એના જે કાંઈ બી એકચ્યુઅલ એનો જે કાંઈ બી નેચરલી એનું અંદરથી જે અવાજ છે એ છે. બરોબર, પણ હવે સપોઝ કે ડિફિકલ્ટી ક્યાં આવશે, તો સપોઝ કે હાર્ડ કોઈ વર્ડ્સ હશે. ઓકે, ત્યાં આગળ જો હ્યુમન એને બોલવા જશે તો એ પછી મશીન છે ત્યાં આગળ કહી નહીં શકે. ઓકે, એટલે શું થશે તો કે સપોઝ કે હ્યુમન છે એ પોતાના ઇમોશનલ સાથે પોતાના કોઈ ઇમોશન સાથે એ કંઈક કહેતું હશે, કે સપોઝ કે તમે રડતા રડતા હસતા હસતા કે પછી નોર્મલ એ મૂડમાં એ રીતે તમે એને કહેશો કે હા હસતા હસતા હા કયો, રોતા રોતા હા કયો, અથવા તો નોર્મલ ફોર્મમાં હા કયો. પણ હ્યુમન શું સમજશે, એ સિમ્પલ યસ જ સમજશે. જ્યારે હ્યુમન ટુ હ્યુમન તમે જે વાત કરતા હશો તો હસતા હસતા યસ કેવું, રોતા રોતા યસ કેવું, અને નોર્મલ મૂડમાં યસ કેવું, એ શું થશે તો કે એ ઇમોશનલ છે. તો ઇમોશન્સ નહીં આવે કોને, તો કે મશીનને. તો કમ્પ્યુટર ટોક કરી શકશે, તો કે ના, કમ્પ્યુટર કમ્પ્લીટ સેન્ટેન્સ માટે કમ્પ્યુટર ટોક નહીં કરી શકે, પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વર્ડ્સ માટે કમ્પ્યુટર કેન. ઓકે, એલેક્સા તમે અત્યારે જે સમજો છો એ. recognizing human speech. Okay, recognizing normal speech is much more difficult. Okay, normal speech ને બી recognize કરવી અત્યારે શું છે તો કે difficult છે. Suppose કે if speech is a continuous, where are the boundary between words? Okay, where are the boundary between words? Like John's car has a flat tires. Flat tires એ આપણે સમજીએ, પણ કમ્પ્યુટર સમજી શકશે, મતલબ કયા ફ્લેટને આપણે અહીંયા આગળ યુઝ કરવાનું છે. ઓકે, પછી સપોઝ કે લાર્જ વોકેબ્યુલરી હશે, કે સેન્ટેન્સ હશે એ બહુ લાંબુ હશે અને એમાં આગળ અનવોન્ટેડ વર્ડ છે. સપોઝ કે આઈ વુડ લાઈક સમ ડ્રીમ એન્ડ શુગર ઇન માય કોફી. ઓકે, તો શું પેલું જે છે રોબોટ અથવા તો મશીન એ સમજી શકશે કે તમારે થોડા સપનાઓ સાથે કોફી જોવે છે, સપનાઓ સાથે કોફી જોવે છે, જેમાં શું હોય તો કે સપનાઓને સાથે સાથે થોડી ખાંડ. ઓકે, એ ટાઈપનું. બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ એન્ડ અધર સ્પીકર, એ બી આપણી પાસે ડિફિકલ્ટી છે કે આપણે જે બોલીએ છીએ, આપણે જે સમજીએ છીએ. ઓકે, એમાં બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ, અધર સ્પીકર્સની જે કાંઈ બી હોય એ અવાજ આવશે. બરોબર, તો જે કાંઈ બી વસ્તુ જે નોઇઝ એઝ જે આપણું મેઇન સાઉન્ડ છે એનાથી અલગ જે વસ્તુ છે એને શું કહેશું આપણે, નોઇઝ. તો એ આવશે તો બી મશીન છે એ સમજી નહીં શકે. સાથે સાથે નોર્મલ સ્પીચ જે છે એની બદલે કોઈ સ્પીડમાં બોલતું હશે, કોઈ સ્લો બોલતું હશે, કોઈ એક્સ્ટ્રા સ્લો બોલતું હશે, કોઈ એક્સ્ટ્રા સ્પીડમાં બોલતું હશે, તો એ વસ્તુ છે એ મશીન છે એ સમજી શકશે નહીં. તો જો નોર્મલ સ્પીચ હોય ઓન એવરેજ, જે આપણી નોર્મલી સ્પીચ આપણી જે હોય છે, જે સ્લો બી નથી એન્ડ ફાસ્ટ બી નથી, એ ટાઈપનું જો કંઈ બી હશે તો જે કંઈ બી આપણી સિસ્ટમ છે, જે કંઈ બી આપણી મશીન છે એ શું કરશે તો કે 60 to 70% એક્યુરેટ છે એવું કંઈક આન્સર આપશે. ઓકે, ઓલરેડી
મતલબ આ બાબત ઉપર ઓલરેડી પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ થયો છે ડિઝાઇન એન્જિનિયરિંગમાં, જે તમને ખ્યાલ છે. ઓકે, તો એમાં બી એવું હશે કે જેટલું તમે એમને લર્ન કરાવશો, જેટલું એમને તમે એને ડેટા આપશો, જેટલું બી તમે એમને શીખવાડશો, એટલું એ શું થશે તો કે એ શીખશે અને એનું આઉટપુટ આપશે. હવે સપોઝ કે તમે એવું એ સ્પીડમાં તમે એને ટેસ્ટ કરાવશો, અથવા તો એ લેંગ્વેજમાં અથવા તો એ વર્ડ્સમાં એને ટેસ્ટ કરાવશો, તો એ શું કરશે તો કે એની એક્યુરેસી એ ઉપર નીચે થયા કરશે. તો કન્ક્લુઝન એ થશે રેકોગ્નાઇઝ હ્યુમન સ્પીચનો, કે કન્ક્લુઝન થશે કે નોર્મલ સ્પીચ ઇઝ ટુ કોમ્પ્લેક્સ ટુ એક્યુરેટલી રેકોગ્નાઇઝ, બટ સપોઝ કે સ્મોલ વોકેબ્યુલરી હશે કે કોઈ સિંગલ સ્પીકર હશે, તો એ શું કરશે તો કે રેકોગ્નાઇઝ માટેનું જે કંઈ બી એક્યુરેસી છે એ સારી એવી આપશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ કેન કમ્પ્યુટર અન્ડરસ્ટેન્ડ સ્પીચ? ઓકે, so understanding is a different to the recognition. Recognition it means યાદ રાખવું, અને understand it means સમજવું. ઓકે, કે પોતાની જે કાંઈ બી કોમન સેન્સ હશે એનાથી ને સમજશે. રેકોગ્નાઇઝ એટલે એ મગઅપ કરશે. ઓકે, ફર્સ્ટ હિયર આઈ ગીવ વન સેન્ટેન્સ લાઈક ટાઈમ ફ્લાઇઝ લાઈક એન એરો. ટાઈમ ફ્લાઇઝ લાઈક એન એરો. તો એના કેટલા ઇન્ટરપ્રિટેશન થશે, એના કેટલા મિનિંગ થશે? ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ ટાઈમ પાસ્ડ ક્વિકલી લાઈક એન એરો. Okay. Second one is the only time those fly which are like an arrow. Okay, only time those fly which are like an arrow. And third one is the time flies are fond of arrow. Okay, તો આ ત્રણ સેન્ટેન્સ છે એના અલગ અલગ ઇન્ટરપ્રિટેશન થયા. શું કામ તો કે ટાઈમ ફ્લાઇઝ લાઈક એન એરો, તો આપણે શું કહીએ છીએ ટાઈમ એ રીતે જાય છે જે રીતે એરો જાય છે. ઓકે, તો પહેલું એક સેન્ટેન્સ છે એ ખાલી એવું સાયન્સ થાય છે કે જે એની બરાબર ઇન્ટરપ્રિટ થયું છે. સેકન્ડ બે જે છે એ થતા નથી. શું કામ નથી થતા તો કે કમ્પ્યુટર છે એને કોમન સેન્સ નથી, એની પાસે પોતાનું નોલેજ નથી. જ્યારે આપણી પાસે એ નોલેજ છે જે કમ્પ્યુટર પાસે નથી. આપણે સમજી શકીએ છીએ કે પહેલા બે નથી જ થવાના, પહેલું એક જ થવાનું છે. ઓકે, સો ક્લિયરલી વી કેન સે ધેટ નો, much of what we say is beyond to capability of computer to understand at present. મતલબ એમની પાસે એ નોલેજ નથી, એમની પાસે એ કોમન સેન્સ નથી કે જે કમ્પ્યુટર છે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકે આપણી લેંગ્વેજને, આપણી સ્પીચને. કેન કમ્પ્યુટર લર્ન એન્ડ એડપ્ટ? ઓકે, કેન કમ્પ્યુટર લર્ન એન્ડ એડપ્ટ? યસ, it's definitely learn and adapt. How? It's a machine learning. We give some data to the machine and we give the data to the some neuron or neural nets. Okay, after that we train our model to the some of the data, and after we found સક્સેસફુલ સ્ટેપ ઓન ઇટ. ઓકે, સપોઝ કે આપણી મશીન લર્નિંગમાં એવા કોઈ સ્ટેપ્સ છે, એવો કોઈ ડેટા છે, આપણે એને લર્ન કરવા માટે, શીખવાડવા માટે એને આપ્યો છે. ઓકે, એ શીખશે, શું કરશે તો કે એની ઉપરથી લર્ન કરશે. એ લર્ન કર્યા પછી એ શું કરશે તો કે એના એઝ અ આઉટપુટ એ કંઈક ને કંઈક આપશે, અને એ એઝ અ આઉટપુટ તમે એની ઉપર કંઈક ટેસ્ટ કરાવશો. એ ટેસ્ટ કરાયા પછી એ શું કરશે તો કે એ ટેસ્ટ થયું છે એ કેટલા ટકા સાચું છે અને કેટલા ટકા ખોટું છે એ શું કરશે તો કે એઝ અ આઉટપુટ આપણને આપશે, અમુક પર્સન્ટેજ એ આપશે. તો અત્યારે કમ્પ્યુટર છે એ લર્ન બી કરે છે, એડઅપ બી કરે છે, અને એપ્રોપ્રિએટ વેમાં આપણને આન્સર બી પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ અ પોસિબલ then computer can learn and adapt. Okay, next one is can computer sees? Okay, સીઝ બી કહી શકો, રેકોગ્નાઇઝ બી કહી શકો કે કમ્પ્યુટર છે એ શું રેકોગ્નાઇઝ કરી શકે છે તો કે હા, અમુક વર્ડ સુધી એ કરી શકશે. સપોઝ કે આપણે રેકોગ્નાઇઝ ને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એ બંને અલગ છે. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મેં તમને વાત કરી એમ કે પોતાનું કોમન સેન્સ હશે, જ્યારે રેકોગ્નાઇઝ છે એ મગઅપ કરવું થશે. ઓકે, પણ એ મગઅપ ક્યાં સુધી કરી શકીએ કે અમુક લિમિટેડ વર્ડ સુધી. સપોઝ કે તમે કોઈ એને આ ટાઈપના વર્ડ્સ છે તમે આપી દેશો. ઓકે, તો હ્યુમન બ્રેઇન એને દર વખતે એ જ કહેશે. સપોઝ કે સીધો હોય, મતલબ એને કોઈ એંગલ આપો અથવા તો એમાં કંઈક મિસ કરો. ઓકે, એને ડાર્ક કરો, લાઇટ કરો, કે કોઈ સ્લેપ આપી દો. ઓકે, સ્લોપ આપી દો, છતાં બી હ્યુમન બ્રેઇન શું કહેશે તો કે એનો એ જ રહેશે. મતલબ ABCDમાં જે એ આવે છે એ જ રહેશે. જ્યારે કમ્પ્યુટર છે એ મે બી આને નહીં ઓળખી શકે. શું કામ તો કે એમાં ડેટા ક્યાંક મિસ છે, જે એના રેકોગ્નાઇઝમાં એના જો એ રીતે ટ્રેન નહીં થયેલું હોય આ ટાઈપના વર્ડ્સને, મતલબ કાપેલા કે
એરર વાળા અથવા તો નોઇસ વાળા વર્ડ્સ છે એ જો ટ્રેન નહીં થયું હોય તો એ કહી શકશે નહીં. તો વિઝ્યુઅલી કમ્પ્યુટર છે એ ત્યાં આગળ શું થશે તો કે ત્યાં આગળ એ fail થશે. So mostly no, computers can only see certain type of object under the limited circumstance. કે જે આપણે એને ઓબ્જેક્ટ, સપોઝ કે તમે રૂમમાં ઘણી બધી વસ્તુ જોવો છો તો એકવાર તમે જોયા પછી તમે તરત જ એને શીખી જાઓ છો કે ભાઈ આ વસ્તુ આને આ રીતે કહેવાય. પણ કમ્પ્યુટરને વારે વારે બતાવવી પડે છે. સપોઝ કે તમે કોઈ રૂમમાં જાઓ છો તો ઓબ્જેક્ટ તમે જોવો છો ટેબલ, ચેર, ઓકે, સાથે સાથે તમે પેન, પેન્સિલ, લેપટોપ એટલું તમે જુઓ છો, પણ કમ્પ્યુટરને વારે વારે બતાવવું પડશે અલગ અલગ એંગલથી અને એને શીખવાડવું પડશે કે આ ઓબ્જેક્ટ છે. હવે સપોઝ કે એમાં આગળ કોઈ અલગ ટાઈપની પેન અથવા તો અલગ ટાઈપની ચેર આવી જશે તો કમ્પ્યુટર છે ત્યાં આગળ શું થશે તો કે ત્યાં આગળ એ ફેલ થશે. જ્યારે હ્યુમન બ્રેન શું થશે તો કે એની પોતાની કોમન સેન્સની મદદથી એ કહી દેશે કે ભાઈ આ ચેર જ છે. ઓકે, તો મોસ્ટલી નો થશે. પણ જ્યારે ફેસ રેકોગ્નાઇઝેશનનો કોન્સેપ્ટ છે ત્યારે કમ્પ્યુટર છે એ થોડા એવા પ્રોબ્લેમ માટે એ શું આપે છે તો કે લિસ્ટ આઉટ જે કાંઈ બી પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન છે આપી દે છે. સપોઝ કે અત્યારનો જે સીસીટીવી કેમેરાનું જે છે એ ક્રાઇમ સપોઝ કે થતો હોય તે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવો હોય તો એ સીસીટીવીની મદદથી કરી શકીએ. અથવા તો કોઈ હ્યુમન છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવું હોય છે તો બી આપણે શું કરી શકીએ તો કે એની મદદથી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ધ કેન કમ્પ્યુટર પ્લાન્સ એન્ડ મેક ધ ઓપ્ટિમલ ડિસિઝન. ઓકે, એટલે શું છે તો કે સપોઝ કે એક આપણને ટાસ્ક અહીંયા આગળ આપીએ કે યુ વોન્ટ ટુ ટેક અ હોલિડે ઇન બ્રાઝિલ. ઓકે, so what kind of you needs decide on dates and flights. Okay, you need to get get to the airport, etc. Involves the sequence of the decision, plans and actions. Okay, કે એક પછી એક તમે પ્લાન શું કરશો તો કે પ્રિપેર કરશો. સપોઝ કે આપણી ડેટ્સ કયા કયા, કેટલા ડેટ માટે જવું છે, કઈ ફ્લાઇટથી જવું છે, કઈ ફ્લાઇટથી રિટર્ન થવું છે, કઈ ડે ઉપર ત્યાં આગળ આપણે પહોંચશું, કયા એરપોર્ટ ઉપર પહોંચશું, ત્યાંથી કઈ રીતે આપણે પિકઅપ કરશું, વેન છે અથવા તો કોઈ કાર કે એ બધું આપણે સિલેક્ટ કરશું, કઈ હોટેલ સિલેક્ટ કરશું, એ બધું જે ડિસિઝન છે, જે બધું પ્લાન છે, ઓકે, એને આપણે શું કરશું તો કે આપણે ડિસાઈડ કરવાનું છે. ઓકે, તો હવે શું કમ્પ્યુટર કરી શકશે તો કે કહી શકીએ કે ભાઈ ચલો થશે એમ, પણ શું એવું જરૂરી છે કે સપોઝ કે તમારી ફ્લાઇટ છે એ સપોઝ કે કમ્પ્યુટરે પ્લાન કરી છે એ સવારના 9 થી પ્લાન કરી છે પણ ફ્લાઇટ ડિલે થઈને 1 વાગ્યાની થઈ, તો હવે શું કમ્પ્યુટર એ સમજી શકશે કે આ જે કંઈ બી ડિલે થયો છે તો મેં જેટલા બી પ્લાન, જે કંઈ બી નેક્સ્ટ બુકિંગ, જે કંઈ બી કરાયું છે કેબ કે બધું, તો એ બધું મારે શું કરવાનું, બધી ફ્લાઇટ માટે કેન્સલ કરવાનું, કોઈ મારી એક સાઇટ માટે કેન્સલ કરવાનું, મારી પાસે કોઈ એવો પ્લાન છે કે જે પ્લાન બી તરીકે વર્ક કરે. સપોઝ કે તમે અહીંયા એવું કહો છો કે મારી જે કંઈ બી ફ્લાઇટ છે એ શું થઈ, કેન્સલ થઈ છે અથવા તો એ ડિલે થઈ છે, તો હવે શું કરવાનું તો કે કમ્પ્યુટર શું સમજી શકશે પોતાની એક જ ફ્લાઇટ ડિલે થઈ છે કે બધી ફ્લાઇટ ડિલે થઈ છે. સપોઝ કે એવું બી હોઈ શકે ને, સવારની 9 વાગ્યાની ફ્લાઇટ છે, એ 9 વાગે જેટલી ફ્લાઇટ આવવાની છે એમાંથી કોઈ એક ફ્લાઇટ છે એ ડિલે થઈ છે, પણ કમ્પ્યુટર શું સમજશે તો કે બધી ફ્લાઇટ ડિલે થઈ, એવું બી સમજી શકે ને. પછી તો કે હવે ડિલે થઈ છે તો પછીના બુકિંગ છે એને શું કરવાનું, તો આપણે શું કરશું તો કે એ બુકિંગ કેન્સલ કરાવશું અથવા તો એને પોસ્ટપોન કરશું અથવા તો નેક્સ્ટ બુકિંગ તરીકે એને યુઝ કરશું. તો કમ્પ્યુટર શું કરશે તો કે ત્યાં આગળ રિયલ વર્લ્ડ પ્રોબ્લેમમાં જો કાંઈ બી કોઈ પ્લાનમાં કંઈક ચેન્જીસ થશે તો કમ્પ્યુટર કરી શકશે નહીં. તો ઇન રિયલ વર્લ્ડ પ્લાનિંગ એન્ડ ડિસિઝન મેકિંગ ઇઝ સ્ટીલ બિયોન્ડ ટુ કેપેબિલિટીઝ ઓફ મોડર્ન કમ્પ્યુટર્સ. ઓકે, તો એ નહીં કરી શકે, પણ એક્સપેક્શન શું હશે તો કે વેરી વેલ ડિફાઇન અને કન્સ્ટ્રેન્ટ પ્રોબ્લેમ માટે એ થશે. ઓકે, એક્સેપ્શન કેસ આ ટાઈપના હશે કે એમણે ડિફાઇન તો કરેલું હશે પણ જ્યારે કન્સ્ટ્રેન્ટ પ્રોબ્લેમ ટાઈપના પ્રોબ્લેમ છે એ આઈડેન્ટિફાઈ થશે ત્યારે શું થશે તો કે સોલ્વ કરી શકશે નહીં. તો આજે આપણે વાત કરીએ હતી કમ્પ્યુટર્સ કેન ડુ ઓર કેન નોટ. ઓકે, તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હવે આપણે વાત કરશું ડેફિનેશન ઓફ એઆઈ, વિચ કાઇન્ડ ઓફ ધ ડેફિનેશન generated in AI and how we all kind of the discussion in next video. Okay, so thank you.